सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु। शहंशाह कायनात इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बराए खुशनुदी फातिमा ज़हरा बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल आज फरजहु। माशाल्लाह मजमा का तीर है और सबसे दरख्वास्त है कि अपने अपने कोट्स बैग्स को थोड़ा सा अपनी गोद में ले लें, क्योंकि आने वाली बहनें बेचारी बाहर खड़ी हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मजलिस के दरमियान में आपसे दरख्वास्त है, बहुत बीच में जगह पड़ी है, देखिए बहुत जगह है, आप अपने अपनी और एक सलवात पढ़े, अपनी जगह से आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर वज्जल। सब लोग बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत जगह हो जाएगी सबके लिए। इंशाअल्लाह जन्नत में वसी मकान मिलेगी, जन्नत में वसी मकान मिलेगी। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु। लश्कर इमाम ज़मान की ये एक सिफत है कि वो एक दूसरे की मदद फरमाते हैं, तो यहाँ जगह देकर भी एक दूसरे की मदद करनी है। इंशाअल्लाह जन्नत में आज़ादारों को वसी मकान मिलेंगे। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो बंद हो गया। जवानी में सबको टेक चाहिए। बिल्लो बाजी, जवानी में सबको टेक चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु। शुरू की करने की इजाजत बिल्कुल। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدي وسيدي الثقلين مولانا ومولى القونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين روحي وأرواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء السلام على إمام زماننا
ولی نعمائنا صاحب امرنا الحادی اہل امہ طاؤس بأہل الجنہ الامام الحق القائم المنتظر مہدی آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل اللہم عجل فرجہم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وآوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في الزمرة وتحت لواء الحمد آمين يا رب العالمين صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وجل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس جوار الخناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مومنات صوباران سید سجاد غنیزان زینب سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اس رب دو جہاں کے لیے سزاوار ہے جو کریم ہے جس کی ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے کہ جو ہم اور آپ کا پیدا کرتا جس کو ہم نے رب کہا وہ رب کہ جو مانگتے کو دیتا ہے نہ مانگنے والے کو دیتا ہے جو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور جس نے اپنی تعریف اس قدر کی قرآن مجید میں کہ وہ احسن الخالقین the best of creators جس نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے نبوت اور نبوت کے بعد امامت ہدایت کے لیے انسان کو اس منزل کمال پہ پہنچانے کے لیے ایسے ایسے ہادی اور رہبر بھیجے کہ جو اس کائنات میں بے مثال ہے اور منزل کمال تک پہنچا دیا کہ یہ تمام کے تمام رہبر کو ایک ہی گھرانے سے وابستہ رکھا جسے مرثیہ کا گھرانہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک اور جوش ایمانی کے ساتھ صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے میری بہنیں ہر جگہ سے آگے آ جائیے ذرا سا آگے آ جائیں گے تھوڑا سا دب کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ حسین کی ماں آپ کو اس کے لیے بہت نعمتیں عنایت کریں گی خانوادہ فاطمہ زہرا وہ ہدایت کا سرچشمہ بنا اور جس کے گھر کو نزول وحی کا مرکز قرار دیا گیا وحی آتی گئی سیدہ کا گھرانہ قرآن مجید کی آیتوں کو زندگی دیتا گیا اپنے عمل سے اپنے کردار سے قرآن کی آیتوں کو جو زندگی دیتا ہے ہم اسے امام کہتے ہیں اور اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے ایسے کہ نبی کا کام ہوتا ہے گھر گھر پر جا کر تبلیغ کرنا لیکن یہی نبی فرما رہا ہے کہ یا علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے سب لوگ کعبے کی طرف امڑ کر کے جاتے ہیں کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں یہ امامت ہوتی ہے اور اس امامت کی پہچان کرنے کے لیے میں اور آپ آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں معرفت کی منزل آپ نے سنا کہ
ایک انار پہنچانے والے پرندے کے احسان کو اگر ایک عابد بھول جائے، عابد جس نے عبادت پر عبادت کی، سجدے پر سجدے کیے، جس کی کھال اکھڑ گئی وضو کرتے کرتے، جس عبادت گزار کی عبادتوں کو خدا رد کر دے یہ کہہ کر کہ تم نے اس پرندے کا احسان نہیں پہنچایا، تو کہاں پاک اور طاہر خون زہرا جو کربلا میں بہا، اور اس کا احسان اگر ہم نہ بھلائیں تو یہ مجلس عزا اس حسین کو یاد کرنے کے لیے، اس حسین کے عظیم مقصد کو یاد کرنے کے لیے، ورنہ میں اور آپ جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار انہیں طول عمر دے، ان کو ان کے سروں پر سایہ رکھے، کیونکہ یقین مانے والدین وہ نعمت ہے کہ جب خداوند متعال حضرت موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، کوہ طور پر پہنچتے ہیں موسیٰ، تو موسیٰ کو ایک پیغام خداوند متعال نے دیا کہ اے موسیٰ اب جو قدم اٹھانا نا سنبھال کے اٹھانا، اب جو قدم اٹھانا تو سنبھال کے اٹھانا، کیونکہ تمہارے حق میں تمہاری بلاؤں کو لینے والی وہ ماں دنیا میں نہیں ہے۔ تو والدین ایک ایسی نعمت ہے خاص طور سے بچیوں کے لیے، یہ ہم اس ایج سے گزرتے ہیں کہ جب ہمیں دوست زیادہ پیارے ہوتے بنسبت والدین کے، ہمیں لگتا ہے کہ والدین ہر بات میں روکتے ہیں، ہر بات میں ٹوکتے ہیں، لیکن عزیزوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میں آپ کو سمجھا نہ سکوں گی کہ آپ کے فائدے اور بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو غلطیاں، جو مصیبتیں ہم نے، آواز نہیں آ رہی پیچھے، لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ ان کو آواز، ایک صلوات پڑھے محمد، جو اذیت، جو مصیبت، جو پریشانیاں ہم نے نادانی میں، پیچھے نہیں آ رہی آواز، پیچھے نہیں آ رہی نا، ابھی ہاں بول رہے، ابھی لو ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج، نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بالکل نہیں آ رہی، یا تھوڑے سے ایسے، اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو سن سکو گے، یہ تو خاموش رہے نا، خود نہ بولے، اس کو نزدیک آواز پھٹ رہی ہے، صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج، جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، ہم کو بھی اس پہ ناز ہے، کہو نعرہ علی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج۔ This is wasting time. Those who are sitting on that spot, why don't you come up now? آ جائے گی لگی، بسم اللہ، صلوات پڑھیں گے پلیز برائے کرم اپنے کوٹس، تھوڑے سے بیگز کو، مجھے نظر آ رہا ہے اسپاٹس خالی ہیں، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ، ایک اور صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج۔ تو یہ نعمت ہے والدین کی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ تم کوہ طور پر پہنچے اور وہاں ہم نے بنی ہو گیا ہے، یا علی پاور بند ہے، یا اللہ تم لوگ ہٹ جاؤ نا تھوڑا بر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار،
कातिल पर लानत बेशुमार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात You see, when there's desertion of knowledge, जी, when ilm is being distributed, अदना से तालिब इल्म हमें, शैतान को ये हरकत, शैतान को ये एक्शन बिल्कुल नहीं पसंद, वो अपनी हरकतें करता है और हमें चाहिए कि हम कंसंट्रेट करें। तो फिर ज़रूरी है कि हमारी थोड़ी सी तवज्जो रहे। और अब आप यूँ करें कि जो स्पीकर है, वी हैव टू मेक डू विद व्हाट वी हैव एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि जो हमें अल्लाह जो कुछ भी देता है उसमें उसका शुक्र है। यानी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ बिजली नहीं होती और मातमदारी हो रही है, so we are sitting in comfort, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले की रूह को ले ली है। तो मूसा रोने लगे, हजरत मूसा रोने लगे। तो कहा मूसा रो, क्योंकि रोने का मकाम है। तुम्हारे वालिदैन में से तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई, अब जो कदम उठाना तो संभाल के उठाना, तेरी बलाएं लेने वाली तेरी मुश्किलात में। आइए, ये तो हजरत मूसा है, सैयद मुर्तजा अंसारी, जलीलुल कद्र उलमा में से आखिरी सदी के। कोई भी खुई या खुमैनी बन नहीं सकता जब तक कि मुर्तजा अंसारी की किताबों से मुताला न कर ले। यू कैन नॉट रीच दैट लेवल ऑफ इज्तिहाद जब तक कि शेख अंसारी की किताबों से आप फैजियाब न हो। तो शेख मुर्तजा अंसारी खुद कहते हैं, एक मर्तबा बहुत ही जलील कद्र उलमा में से दुरूस दिया करते थे। उनकी क्लास में एक ही वक्त में कितने उलमा मुअम्मम बैठते थे, लेकिन जब उनकी माँ दुनिया से जाने लगी तो शेख ने मातम किया, आस्तीने पलट करके सर को बराहना करके मातम किया, ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी बायोग्राफी में मिलता है कि लोगों ने पूछा, शेख आप तो हमें सब्र तहम्मुल के दर्स दिया करते हो और आज आप रो रहे हो। तो कहा शेख ने कि तुम नहीं जानते मैंने आज कौन सा खजाना खोया है, आज तुम नहीं जानते। कहा कि मेरी माँ इतनी ज़ईफ थी। कहा शेख तुमने अपनी माँ की इतनी खिदमतें की। सिफत महदी में, लश्कर महदी में जाने वालों की सिफत ये होती है कि वो वालिदैन का एहतराम करते हैं। ये तो अपने आप में एक अलग से टॉपिक, लेकिन आज चूंकि मैं ज्यादा देख रही हूँ बच्चियां हैं, शायद मंडे से स्कूल्स कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो मेरे पास जो बच्चियों का क्राउड अभी है वो मंडे से शायद नहीं मिलेगा। और वीकेंड पर चूंकि इमाम हुसैन के उन बावफा किरदारों के लिए हमें खास तौर से मसाइब पढ़ने हैं, तो शायद मौका मिले ना मिले। लिहाजा आज ज़रा सा इस टॉपिक के ऊपर कि जब शेख मुर्तज़ा अंसारी वो अपनी माँ को नहलाते थे, धुलाते थे, उनके ग़िज़ा फराहम करते थे, बहुत खिदमत करते थे। कहा शेख तुमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया जो तुम्हारी माँ को करना चाहिए था खिदमत। तो कहा शेख ने कि जब मैं रात को, कहा क्यों रोते हो, क्यों रोते हो अपनी माँ, तो आपकी माँ दुनिया से चली गई। कहा कि अब जो मैं घर पहुँचता था ना, कभी देरी में कभी जल्दी में, तो बिस्तर पर कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन बस इतना कहती थी मुर्तज़ा तू आ गया। बस ये एक जुमला कौन सुनाएगा, ये माँ का मर्तबा। और इस्लाम ने उस शख्स को बहुत ही हकीर माना है जो अपने वालिदैन का एहतराम और वालिदैन की इज्जत न कर सके। गोया मेरी बच्चियाँ, अभी हमको ये वर्ड्स कड़वे लगते हैं कि माँ बाप जो कहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि जब ये अपनी जगह से चले जाएंगे। अजीज़ों, वालिदैन एक ऐसी नेमत, एक ऐसी नेमत कि एक मर्तबा एक शख्स आता है मौला की खिदमत में, मेरे और आपके 7वें इमाम, खुदा करे कि हम सब काज़मैन चले जाएं और काज़मैन के बादशाह के सामने जाकर अपनी जमीन को झुका दे। काज़मैन का मौला शख्स आता है मौला की खिदमत में और कहता है, मौला मैं तुझसे बहुत दूर रहता हूँ, तेरे आबा व अजदाद से भी दूर हूँ, न मैं ज़ियारतों को जा सकता हूँ, न मेरे पास इतनी इस्तिताअत है, तो मौला मैं क्या करूं? तो कहा कि तू अगर नजफ जा सके मेरे जद के पास, बहुत बेहतरीन,
अगर तू करबला पहुंच सके बहुत ही आला, कहा मौला नहीं पहुंच सकता। तो कहा फिर एक काम करना, तुम्हारे शहर में तुम्हारा आलिम हो उसकी जियारत। कहा अगर वो भी मुमकिन नहीं, कहा अपने माँ और बाप की जियारत कर लो। अल्लाह अकबर। माँ और बाप की जियारत कर लो। कहा मौला बदकिस्मत हूँ कि मेरी माँ और बाप दोनों दुनिया में नहीं। तो कहा फिर उनकी कब्रों पर जाओ, और उनकी कब्र पर जा करके जब मुसीबत ज़दा हो जाओ ना, आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई रंज, कोई आलाम आ जाए, मौला ने नुस्खा बताया है कि जब कोई मुसीबत आ जाए, अगर वालिदैन जिंदा है तो उनके कदमों पे सर रख दो कि अम्मा आप परवरदिगार की बारगाह में मेरी ये मुसीबत की दुआ करें। और अगर नहीं तो उनकी कब्र पर जाओ। जब कब्र पर पहुंचता है ना साहिब कब्र का यतीम, तो फिर वो साहिब कब्र अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार मेरा यतीम आज तेरे पास आया। और फिर अल्लाह उस यतीम की दुआ को मुस्तजाब करता है। लिहाजा बात आज कहीं और निकल गई। मुझे एक दो ऐसी चीजें आपकी खिदमत में रखनी है कि एहसान करने वाला हुसैन, इन 10 रातों में हम जितना हुसैन को याद करें, सिर्फ आकर बैठना या रोना उन कूफियों की तरह। आइए नफसुल महमूम की एक और हदीस आपकी खिदमत में बयान करती चलूं। एक मर्तबा आपने कल सुना कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने भी कहा मौला न जाइए, मोहम्मद हनफिया ने भी पूछा मौला जाने का मकसद क्या है। एक मर्तबा जैसे ही इमाम अलग अलग मरहाइल को तय करके करबला की जानिब रवाना हो रहे थे, ऑन द वे द जर्नी टुवर्ड्स करबला, एक मर्तबा तमीम करके एक इलाका आता है जो इराक की सरजमीन पर पड़ता है। तमीम में मौला ने कुछ लोगों से मुलाकात की। उन लोगों ने कहा, मौला ने उन्हें पूछा कि हाल इराक का क्या है। तो लोगों ने, यानी इमाम को पता था कि उन्हें शहीद होना है, कहा इस्लाम बच नहीं सकता सिवाय ये कि हुसैन इब्न अली अपना खून न दे दे। जब तमीम के लोगों से मुलाकात हुई, मौला ने पूछा बताओ कि कूफे का क्या हाल है, जवाब चाहोगे, सुनना चाहोगे? मौला को जवाब क्या मिलता है? कहा मौला उनके दिल तुम्हारे साथ है लेकिन तलवार बनु उमैया के साथ है। कूफे का माहौल इज वेरी क्लियर। दिल तुम्हारे साथ है हुसैन, लड़ना चाहते तुम्हारे साथ, लेकिन हुकूमत से डर कर तलवार उसके साथ उठे। तो लश्कर हुसैन में जाने वाला, उसका अगर दिल भी इमाम ज़मान के साथ है तो फिर उसकी तलवार भी इमाम ज़मान के साथ होनी चाहिए। वी कैन नॉट बी ड्यूअल इन आवर अप्रोच। हमारे एक दिल में दो जज्बात नहीं, यानी खौफ का, दुनिया का खौफ और इमाम की खिदमत। अली वाला जो होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और अगर दुनिया वाला, कोई दुनिया परस्त होता है, वो दुनिया से डरता है। जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम दिया, एक मर्तबा अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि जब एक तारा डूबता है तो दूसरा सितारा उभरता है। ये इस आयत सुननी थी या पढ़नी थी। हजरत जनाब उम्मे हानी पांचवें इमाम की खिदमत में पहुंचती और कहती है, देखिए सिफत महदी, सिफत लश्कर महदी की जैसे एक एक जुमला में बयान कर रही हूँ। क्या कहा उम्मे हानी ने अपने पांचवें इमाम को जा करके कि मौला जब मैंने इस कुरान की आयत को पढ़ी है, मेरी पूरी रात कर्ब व इस्तराब में गुजरी है। यानी सिफत लश्कर महदी में वो होते हैं जो कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं, एंड दे रिफ्लेक्ट एंड दे पॉन्डर अपॉन कुरान। आपको उस लश्कर में जाना है तो आपको कुरान से आशना होना पड़ेगा, क्योंकि कुरान और इतरत एक साथ में उठाई जा रही है। रसूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कि जिसने इन दोनों को थामे रखा वो मुझे हौज पर मिलेगा। तो कर्ब इस्तराब में गुजरी
کہ بتاؤ یہ کون ہے کہ جو ایک تارا جاتا ہے تو دوسرا ستارہ ابھرتا ہے, کون ہے یہ؟ تو کہا امام پنجم فرماتے ہیں کہ اے میری آقا زادی, کہا امام نے اے ام ہانی, میں نے تجھے جب تو نے کہا کہ تو نے پوری رات کرب و اضطراب میں گزاری تو خدا نے تجھے سارے سال کی عبادت کا ثواب دے دیا. ایک آیت پر ریفلیکٹ کرنا پورے سال کی عبادتوں کے برابر ہے. یہ قرآن کریم اور اس کے میریکلز ہیں, اور یہ اللہ کے ریوارڈز میں سے ہے. میں نے شروع کی تھی مجلس کہتے ہوئے کہ خدا کریم ہے. ایک آیت پڑھنے والے کو پوری رات اگر جاگے اور ریفلیکٹ کرتا ہے, خدا اس کو کیا ریوارڈز دیتا ہے. تو پھر ام ہانی سے امام نے فرمایا, حدیث ملتی ہے غیبت نعمانی میں, کہا یا ام ہانی کون ہے وہ جو ایک تارا ٹوٹتا ہے؟ تو کہا تارے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ ہم آل محمد ہے. ہم میں سے ایک امام جاتا ہے تو دوسرا امام خود بخود فیضیاب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ زمین کو, یہ روئے زمین کو خالی نہیں چھوڑ سکتا, ایک حجت کا ہونا ضروری ہے ورنہ یہ زمین کو قرار نہ ہو, یہ زمین کو قرار نہ ہو. امام جیسے کہ اس زمین کو قرار پہنچانے والی شے کا نام ہے. اور یا ام ہانی, ایک تارا ٹوٹے گا اور دوسرا آئے گا, یہ آخری قناس اس مہدی سے تعلق رکھتا ہے. اور امام نے ارشاد فرمایا یا ام ہانی ھذا مولود فی آخر الزمان, this one will be from the last times. هذا مولود فی الآخر الزمان وهو مہدی, اور اس کا نام ہوگا مہدی. امام آگے بڑھتے ہیں, من هذه العطرة تکون له حیرت و غیبت, کہا کہ یہ مہدی ہوگا, آخر الزمان میں ہوگا, اور اس کی غیبت کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہوگا اور لوگ تعجب میں ہوں گے کہ یہ غیب ہے تو کہاں ہے. کیا آج ہمارے ذہنوں میں بھی خیال نہیں آتا کہ مولا تو ہے بھی تو کہاں ہے؟ اتنے ظلم و تشدد ہو رہے, مولا تو آ جا. غیبت پر اعتراض کہ اتنی لمبی عمر کیسے, طول عمر پر اعتراض ہے. دوسرا یہ کہ ہڈن برتھ کی یہ پیدا کیسے ہو گیا اس طرح سے کہ خود گھر میں موجود خانوادہ زہرا کو نہیں پتا ہے کہ نرجس کا حمل ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ اتنے اعتراض ہوں گے کہ وہ عطرت محمد, یہ محمد کی عطرت میں سے ہوگا, اور اس کے لیے خدا طولانی غیبت رکھے گا, ایسی طولانی غیبت کہ پھر خود اس کے چاہنے والے سوال کریں گے کہ تو ہے تو کہاں. یہ پانچویں امام نے کہا. عزیزو, the time between the 5th امام and the 12th امام, 6 generations کو بھی جانا ہے, صحیح ہے, 6 generations کو جانا ہے, اور 6 نسلوں کے بعد امام کو آنا ہے. لیکن ائمہ طاہرین کی زبان مقدس سے یہ باتوں کا نکلنا اس امام کے بارے میں اس زمانے سے آشنا کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارا ایک فرزند ہوگا جو غیبت میں چلا جائے گا, اور غیبت میں تمہیں اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. دیکھیے پانچویں امام کا زمانہ, عزیزو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مدینہ لے چلوں. خدا کرے کہ جنہوں نے جو مدینہ دیکھ چکے ہیں, پروردگار آپ کے قدموں کو وہاں کی مبارک کرے, اور پالنے والے دوبارہ انہیں مدینہ دکھانا. اگر ساری دنیا جاتی ہے مدینہ رسول کے روضے پر جانے کے لیے, بے شک ہماری جانیں قربان اس نبی پر, لیکن پروردگار ہمیں تو مدینہ بلانا, ہم صرف جنت البقیع پر چلے جائیں, ان ویران مزاروں پر کھڑے ہو کر الجل کہتے ہیں, ان مزاروں پر کہ جس پر ایک سایہ بھی نہیں, ان مزاروں پر کہ جس کے وارث کو خدا نے زندہ رکھا لیکن صبر کی منزلوں میں رکھا, کہ قوت ہونے کے باوجود علی کا بیٹا اپنی ماں کی قبر کو سایہ نہ دے سکے. اور اس وقت پکاریے گا کہ مولا الجل تو آ جا, اے فرزند حسین, زہرا کے اس انتقام کے لیے تو آ جا. معرفت
اور مدینے کے اندر عزیزو پانچویں امام کا زمانہ کیسا تھا؟ روبرو لوگوں کے سامنے ان کا امام موجود تھا. اگر یمن میں رہنے والا، حجاز میں رہنے والا، جہاں بھی رہتا ہو، اس کو اگر کوئی مسائل دنیاوی یا آخرت کے یا دین کے اس کو اگر دریافت کرنے ہوتے تھے، اس کو پتا تھا کہ وہ مدینہ آئے گا، مولا سے روبرو باتیں کرے گا اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس زمانے کے امام لوگوں کے لیے غیبت ایک کانسیپٹ تھی جو they were never introduced، کیونکہ امام was face to face. لیکن ذہنوں کو تیار کرنا تھا 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں، اور اسی لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے 10ویں اور 11ویں امام غیبت میں چلے جاتے تھے، لوگوں سے یعنی لوگوں کی نظروں سے دور چلے جاتے تھے، اور وہ وکلا کا زمانہ یعنی وکیل کا زمانہ شروع ہوا کہ لوگوں کو آشنا کیا جائے. 5th 6th 7th 8th امام کے لیے سامنے روبرو لوگوں کا ملنا ملاقات کرنا. لیکن جب زمانہ ایسے آئے گا، اس لیے ذہنی طور سے ہمیں تیار، ہم اور آپ تو پیدا ہوئے غیبت میں. We don't know what an imam is in the sense کہ ہم پہچان نہیں سکتے. اسی لیے تو کہا نا کہ گناہ آخری زمانے میں تمہاری گناہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ تمہارا امام تمہارے ساتھ ہوگا لیکن تم پہچان نہیں سکو گے. ورنہ کیا جواز ہے کہ مسجد سہلا میں چلے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہر شب بدھ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ کربلا معلی میں موجود ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہ یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. معرفت کی منزل پر امام پنجم نے فرمایا کہ یاد رکھو ہمارے بیٹے کو اگر پہچاننا ہوگا تو تمہیں چند چیزوں کو ترک کرنا ہوگا. اور جس آیت کو میں نے 2-3 دنوں سے پڑھنا تو جانا ہے لیکن اس کا ترجمہ ابھی کر نہیں سکی ہوں. ترجمہ کیا آپ خود سمجھتے، بہت ہی آسان لفظوں میں، لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ معرفت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ دنیا کی محبت. If you agree with me. معرفت کی راہ میں، امام کو پہچاننے کی راہ میں، کیونکہ صرف امام کو پہچاننا کافی نہیں کہ he was born on 15 شعبان 255 ہجرہ ان سامت، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. معرفت یعنی میں اپنے آپ کو ایسے چینج کر دوں کہ جیسے پھر وہ 72 چینج ہوئے، وہ 72 چنے گئے. معرفت اسے کہتے ہیں کہ میں چاہے 1430 ہجری میں کیوں نہ رہوں، میرا کردار اور میرا اخلاق اس امام کے لشکر والوں کا کردار اور اخلاق ہو. سبحان اللہ. یہ ضروری ہے. اور امام فرماتے ہیں، اب دیکھیے جب کبھی ائمہ طاہرین کی حدیثیں اور قرآن، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں معرفت کی راہ میں رکاوٹ یہ دنیا ہے. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم یہ دنیا کے تھوڑے سے دنوں سے خوش ہو گئے آخرت کے عوض میں؟ اللہ is questioning. فما متاع الحیات الدنیا، what is this دنیا؟ آخرت کے سامنے اللہ قلیل، it is very small. 50 60 80 years حیات دنیا، آخرت ابدی. اے میرے شیعہ تو اخروی ہے تو دنیاوی نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں. اور جب امام نے کہا، جب اللہ نے سوال کیا اور سوال کا جواب پھر اللہ دے رہا ہے قرآن میں، یہ سورہ اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارک کہف میں سوال کیا اللہ نے، تم راضی ہو گئے یہ دنیا سے؟ Do you not know that this dunya is very small compared to the آخرت؟ And let me tell you، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ میں نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے. اللہ purpose of existence بتا رہا ہے. کیا کہا خداوند عالم نے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّهِ أَرْضَ زِينَةَ اللَّهِ، جو کچھ میں نے دنیا میں بنائی ہے وہ دنیا کی زینت ہے، اور اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے اور تیرا بہترین کردار تیری زینت ہے. مقصد انسانیت بتا دیا. You have decided دنیا، I have made the دنیا as a زینت، اور یہ دنیا کی زینتوں کے درمیان اے انسان میں نے تجھے خلق کیا. خوبصورت موسم، آپ دیکھ رہے ہو قدرت کے نظارے، درختوں کے اوپر
वो बर्फ, वो स्नो इतना खूबसूरत लगता है, जीनत है, शान है अल्लाह की, जो सिर्फ कुछ लोगों को दिखाई देती है। खुदा कह रहा है गो अराउंड द अर्थ एंड सी व्हाट आई हैव क्रिएटेड। खूबसूरत बनाई दुनिया, और इन तमाम खूबसूरतियों के दरमियान ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, ये जजीरे, हर एक पैदा करदा दरमिया के चीज के दरमियान खुदा ने इंसान को खल्क किया और कहा कि मैंने ये कायनात को खूबसूरत बना दिया, लेकिन तू अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाएगा? तेरे अच्छे अमल से, तेरी नेकियों से। और नेकियां कहाँ करनी? तो आइए दोनों आयत कुरानी, अल्लाह पहले कह रहा है आर यू हैप्पी विद दिस दुनिया? आई हैव क्रिएटेड यू इन दिस दुनिया फॉर लिमिटेड पीरियड। मैंने तुम्हें एक टाइम फ्रेम के लिए खल्क किया है, और तुम्हें खल्क किया है, तू भूल ना जाना मैंने तुझे आसन अमल करने के लिए खल्क किया है। वलिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने खल्क किया तुम्हें ताकि तुम अच्छे अमल करो। और फिर जब ये दोनों सवाल और जवाब अल्लाह कर चुका तो अली इब्न अबी तालिब फरमा रहा है, तुम समझते हो अली ने दोनों कुरान के सवाल और जवाब को एंडोर्स किया, और जिस पर अली की एंडोर्समेंट लग जाए तो फिर वो सदाकत होती है। जब अली की एंडोर्समेंट लग जाए, क्या कहा मौला अली ने? सबसे पहले अल्लाह ने कहा दुनिया, दिस दुनिया आई हैव क्रिएटेड। एक सीक्वेंस है, मैं आपकी खिदमत में ये सीक्वेंस बयान करना चाहती हूँ। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि मैंने ये दुनिया को बनाया और ये दुनिया के अंदर तुमको बनाया। अल्लाह कह रहा है दुनिया कलील है, आखिरत बड़ी है। अब तुमको दुनिया में बनाया, तुम नेक अमल करो, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यू हैव टू डू गुड डीड्स। तो अली कह रहे गुड डीड्स करने की जगह कौन सी है? कोई जंगल? जी नहीं। कोई पहाड़ी? जी नहीं। अली कहते इसी दुनिया में रह करके अच्छे अमल करो। अब यहाँ पर टेस्ट है मोमिन का, मैंने तुम्हें फ्री विल दे दी है, तुम मुख्तार हो। अब तुम अच्छे अमल करो तो उस लश्कर में पहुंचोगे। कहीं फिर ऐसा ना हो कि तुम जबान से कहो कि हम अच्छे अमल करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन तुम हरकत वो करो कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन कहे कि देयर हार्ट्स आर विथ यू। लोगों ने कहा इमाम से कि मौला उनके दिल तुम्हारे साथ है, उनकी तलवारें अबू सुफियान के साथ है। आप समझे? अब कनेक्ट हो गया, सारा सिमट गया ना सब कुछ, कि कहीं ऐसा ना हो। There is a purpose behind every hadith that I recite, कि their hearts are with you। अभी आज इस मजमे में मैं किसी को भी पूछ लूं कि आप कौन हो, तो आप कहोगे ना कि मैं मुर्तज़वी हूँ। आप कौन हो? हुसैनी हो। कौन हो? ज़ैनबी हूँ। किसी के सामने अगर मैंने कह दिया कि आप कौन हो, तो बेसाख्ता हमारी जबानों से ये हुसैन है ना कि जिसने सारे कबीलों को एक इंसानियत बना दी। ये हुसैन है जिसने मुख्तलिफ जिल्दों, कलर, रंग, चेहरे, कोई गुजराती कहता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फारसी लेकिन हुसैन ने उसे आज इन 10 दिनों में एक अम्ब्रेला के नीचे ले आकर के बता दिया कि ये पूरी उम्मत, ये पूरी कायनात एक है हुसैन के मानने वाले। आज जिस जबान में देखो आप हर रज़ा खाने में, ताज्जुब नहीं है ना कि एक बार कल्ब दुश्मन है ना ये, जिसमें हम और आप बैठकर रज़ादारी कर रहे हैं। 300 से ज्यादा अज़ा खाने, लेटेस्ट फिगर्स ये 300 से ज्यादा अज़ा खाने। पिछले साल 240 का फिगर मिला था। 300 से ज्यादा अज़ा खाने इस एक मकाम पर हो, और वहां सबसे या हुसैन की सदा बुलंद हो। और ये या हुसैन, लेकिन हर एक हुसैन की सदा मकसद के साथ निकले कि मौला तूने जो अजीम कुर्बानी दी। और अली कह रहे हैं देखो ये कुर्बानी को अगर तुम्हें कोई मुकाम तक पहुंचाना है तो अल यौमुन अमलन वला हिसाब, आज के दिन खुदा तुम्हें छूट दे रहा है, तुम मुख्तार हो, तुम अच्छे अमल करो कि जिसके लिए तुम क्रिएट किए गए हो, तुम बुरे अमल करो जिसके लिए तुम्हारे पास फ्री विल है। लेकिन कल जो होगा ना, वल गदन हिसाब ला अमल, कल का दिन यानी आखिरत का दिन आएगा, वहां सिर्फ हिसाब होगा और वहां पर तुम्हें एक्शन का मौका नहीं मिलेगा। और अजीजों, एक्शन
का जब मौका यहाँ है तो क्यों ना एक्शन में हम मारिफत ले आए, पहचान ले आए। और कैसी पहचान कि रिवायत में मिलता है कि मारिफत की चंद डिमांड्स होती है, डिमांड्स होती है। आपने सुना कि जब आपने कल यकीन की मंजिल पर पहुंचे और नियतों को साफ करना है, खुलूस नियत के साथ इमाम की मोहब्बत करें, यकीन पर कि मेरा मौला कुछ भी कर सकता है, इमाम साहिब कमाल होता है, इमाम मोजिज़नुमा होता है। आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि मारिफत की मंजिल पर मैं ये देखूं कि इमाम मेरे हर एक एक्शन में शामिल खालिक है। ही कैन सी व्हाट आई डू। हम कहते हैं ना अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सीज अस। हजार हाँ पर्दे अगर हो तब भी खुदा मोमिन के अमल को देखता है। वही इमाम होता है। हर एक अमल, कल आपकी खिदमत में मुंतहल अमाल की एक हदीस, एक रिवायत, और आज भी मुंतहल अमाल में छठे इमाम सादिक आलिम मोहम्मद इमाम छठे इमाम के पास एक शख्स आता है। अजीजों, जब इमाम वो होता है जो कुरान की आयतों को जिंदगी देता है, मारिफत की मंजिल पर ये यकीन आपका। देखिए, यकीन जब तक ना होगा ना तब तक मारिफत नहीं आ सकती। क्या कहा मौला ने? छठे इमाम की खिदमत में आया वो शख्स, कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या सैयदी व मौलाई। वो आकर के बैठा, मौला ने उसे सलाम का जवाब दिया और मौला ने फिर मुस्कुरा कर उससे कहा कि अभी अभी जो तू अमल करके आया है ना, मैं उससे इतना राजी हुआ। अब ये कहता है मौला कौन सा अमल? अब ये जो पूरा डिस्कशन है ना, वो उसका एक पहलू अपने आप में एक मजलिस है, लेकिन मैं सिर्फ आज ये नुक्ते के ऊपर आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि इमाम ने क्या कहा कि जो अमल तू करके आया है मैं उससे राजी। मतलब क्या कि इमाम फिर वो अमल को देख रहा है। इफ वी अंडरस्टैंड दिस कि इमाम ज़मान इज वॉचिंग अस, फिर गुनाह की सलाहियतें, गुनाह करने की जुर्रत कम हो जाए। वी आर ऑल फ्री। आज मैं अगर गुनाह करूं, कोई रोकने वाला है? कोई पूछने वाला है? अगर पता चलता कि आज गुनाह करो और अभी कब्र जैसे अजाब दुनिया में मिलेंगे, मसलन चेहरे सियाह हो जाएंगे, जकड़े जाएंगे, तो कोई गुनाह नहीं करता। खुदा ने कहा तुझे दुनिया में भेजा है मैंने, रह जा, नेकी कर, बदी कर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल। इसीलिए तो खुदा ने मुख्तार रखा। अगर फ्री विल ना देता तो फिर कयामत बेमतलब होती। अल्लाह व्हाई यू पनिशिंग मी? बेमतलब होती कयामत, बिकॉज वी हैव फ्री विल। अजीजों, छठे इमाम ने कहा जो तू अभी अमल करके आया है मैं बहुत राजी हुआ उससे। उसे कहा मौला, कहा मेरी किस्मत कि आप मेरे अमल से राजी, लेकिन मौला बताइए तो सही कि कौन सा अमल था। अब ये इंसान है ना, हम क्या क्या करते। मौला किस चीज से राजी हो, किस चीज से नाराज हो, हाउ डू वी नो? तो मौला तो बयान कर कि मैंने कौन सा वो अमल किया कि जो तू राजी हुआ। मौला ने कहा सुन, जो अभी अभी तू तेरे फला रिश्तेदार के साथ नेकी करके आ रहा है, सिले रहम करके आ रहा है, वो मुझे बहुत पसंद आया। कहा मौला ये अमल तुझे पसंद आया, वो तो तेरा दुश्मन है, वो तो तेरा दुश्मन है, लेकिन मौला मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। अल्लाह अकबर। अगर आप ये जुमले को समझ ले कि मैंने आपस की, यानी अगर मेरी कोई किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती, जो भी दोस्तियां हैं वो हुसैन के नाम पर हो, जो भी दोस्ती है वो आले मोहम्मद के नाम पर हो, फिर ख्वाह वो मेरा पर्सनल दुश्मन क्यों ना हो। आप समझे? ये विलायत के तकाजों में से इंशाल्लाह फिर कभी, ये विलायत का तकाजा है कि अली के दोस्त को मैं दोस्त रखूं, ख्वाह वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। तो फिर मौला कहा तूने उसके बिलखते हुए बच्चों को जो पैसे दिए, जो तूने उसकी मदद की, कहा मौला
फकत इसलिए मैंने मदद की कि मैं तेरा दोस्त हूँ और तू और तेरा घराना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भूखा सो जाए, तो बस तेरी मोहब्बत में मैंने उसकी मदद की। अल्लाह अकबर, ये किरदार है, वो 72 का लश्कर का किरदार था ना, उससे ये किरदार मिलाते चलो और अपने आप की जगह बनाते चलो। कहा मौला मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी जो चीज मेरे इमाम को पसंद हो ना, फिर मुझे भले ही ना पसंद हो, मुझे वही करना है क्योंकि ये मौला की पसंद इसमें है, मौला की ख्वाहिश इसमें है। फिर देखिए कि मौला आपको, जब आप वो काम करते हो जो आपको नापसंद हो, नागवारा हो, लेकिन आप इमाम की खुशी के लिए करते हो, फिर इमाम तुमको कौन सी बुलंदी के ऊपर फाइज कर देता है कि खुद ज़हरा का बेटा कहे कि तेरे अमल से मैं राजी हुआ। What more recommendation, what more फजीलत do we want in this दुनिया। फिर इमाम ने कहा, अब देखिए यहाँ मारिफत का तकाजा। उसने कहा मौला ये अमल तो मैंने जब किया ना, तो मैंने सिर्फ अपने मुंशी से कहा था कि पैसे दे देना उसे, तो ये अमल जो मैंने दिया वो या तो मैं जानूं, अब ये मारिफत की मंजिल पर आपको पहुंचाना है मुझे, क्या कहा उसने, या तो मैं जानूं या वो मेरा मुंशी जाने कि मैंने ये पैसे दिए। मौला तूने कैसे जाना? तो फिर मौला ने कुरान की आयत सूरह मुबारक तौबा, इमाम फरमाते हैं तुम क्या समझते हो, कुल आमलू फसय्यरल्लाहु अमलकुम व रसूलिही वल मुमिनीन। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है याद रखो तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है और कुछ मोमिनीन देखते हैं। नहनु मोमिनून, हम मोमिनून है कि जो अल्लाह देख रहा है, वो रसूल देख रहा है, तो वो आले रसूल देखते हैं। हर अमल को तेरा इमाम देखता है। अगर तू ये समझ ले बंदी खुदा, तो फिर तू मारिफत की मंजिलों पर पहुंच जाए। अगर हम समझ ले ये बात को। और इमाम ने कहा कि वहां तुमने अमल किया, यहाँ हमारी किताब में ये तुम्हारी नेकी लिखी गई। कल आपने सुना कि वहां उसके मरहूम बाप ने, गुनहगार ने इल्तिजा की और अभी वो इल्तिजा कर रहा है और बेटा आकर के इमाम पंजुम को बयान करता है, तो वो कहते हैं इमाम कि जब तेरे बाप ने रिक्वेस्ट की, हमने उसकी इल्तिजा को उसी वक्त पूरा कर दिया था। क्या तू देखना चाहता है कि तेरा बाप किस आलम में है? बस इमाम फरमाते हैं कि हम वो मोमिनून है जिसको खुदा ने इजाजत दी है कि अगर जो अमल खुदा देख रहा है वो उसका रसूल देखता है और वो उसके मोमिन देखते हैं। हम वो मोमिन है जो जिंदा है। तो फिर अब कहना क्या होगा कि रसूल हम जैसा बशर है, कि वो रसूल अगर हम जैसा होता तो मरने के बाद कुछ नजर ना आता, लेकिन वो जिंदा है और तुम्हारा हर अमल देख रहा है। इमाम को इल्मे गैब का बानी समझो, ये मारिफत का तकाजा है। These are all the prerequisites। जैसे कि कल मैंने कहा ना कि कोई स्कूल या कॉलेज में जाना हो तो आपको वो रिक्वायर्ड तमाम चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई रजिस्ट्री के लिए जाते हो तो सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसी तरह इमाम के लश्कर में मारिफत हासिल करके ये तमाम रिक्विजिट टिक मारते जाओ और एक फहरिस्त बना दो कि क्या ये मुझ में है, नहीं है। और फिर इन 10 दिनों के बाद उठो यहाँ से तो हुसैनी बनकर उठो। फिर 10 दिनों में उठो तो कहीं ऐसा हो कि आप उन नुसरतियों की तरह उठो कि जो हुसैन इब्न अली की नुसरत के लिए पहुंचे। उन्हीं नुसरतियों की तरह कहीं ऐसा न हो कि वो इमाम जो अपने लश्कर को तैयार कर रहा है ना, हम फया लैतनी कहते हुए रह जाए। तुम्हारा हर अमल, थोड़ी देर के लिए मेरी बहनें, तुम्हारा हर अमल तुम्हारा इमाम देख रहा है। और फिर वो इमाम हम उसे इल्मे गैब का हामिल समझे। अमल दूर हुआ,
लेकिन इमाम की नजरों के सामने होता है। अगर मेरे आपके दिलों में ये बात वाबस्ता हो जाए कि मैं जो अमल करती हूँ, nobody is watching me, ये समझ लो कि इमाम is watching you, और फिर तुम्हारे अच्छे अमल को वो एंडोर्स करता है और तुम्हें उस फेरिस्त में जमा करता है कि जहां 313 का इंतजार है, वो फेरिस्त में आपका नाम आ जाएगा। कैसी फेरिस्त? एक बनी थी करबला की, और उस फेरिस्त में कुछ लोग करबला के पहले काम आ गए, जिसमें खुदा करे कि आप मुसैयब चले जाइए। मुसैयब कि जहां पर दरियाए फुरात बहती है। अल्लाहु अकबर। बहुत करीब दो नन्हे शहजादों के रोजे हैं जो जालिम के शिकार हुए, जो अभी ताज़ा यतीम हुए। 20 दिन की यतीमी थी कि अचानक ये मामला आता है कि मोहम्मद और इब्राहिम दोनों के दोनों लाल हैं मुस्लिम के, लेकिन शहीद हो जाते हैं। हानी इब्ने उर्वा पहले मारे जाते हैं। मुस्लिम इब्ने अकील फेरिस्त के पहले दर्जे में थे। अजीज़ों दोस्तों, और फिर ज़माना वो आ गया ना कि हुसैन करबला मुअल्ला में पहुंच गए, और करबला मुअल्ला में पहुंचने के बाद एक के बाद एक, 2 तारीख के बाद पूरी तीसरी तारीख जो है ना, यहाँ जितनी बहनें हैं ना, अपने भाइयों की खैर मनाओ, अपने भाइयों के लिए दुआएं खैर करो कि एक मरतबा पूरी तीसरी तारीख ज़ैनब के चेहरे पर उदासी और खौफ तारी था। अचानक बुगल बजते थे, घोड़ों की टापों की आवाज आती थी, माँ की कनीज फिजा से पूछा जाता था अम्मा कौन आया। एक मरतबा आवाज बुलंद होती, ए ज़ैनब तो दुआ करो, अब्बास का कातिल आ गया। अजरकुम अल्लाह। आवाजें बुलंद हो गई आपकी। थोड़ी देर के बाद दोबारा घोड़ों की टापों की आवाज आती। कहाँ फूफी अम्मा, बेटा कौन आया है? कहाँ फूफी अम्मा, अस्दक़े शामी के साथ बेटे आ गए, आसिफ के कातिल आ गए करबला में। दोबारा घोड़ों की टापों की आवाजें आती। ए फूफी अम्मा, बेटा कौन आया है? कहाँ फूफी अम्मा, खैर मनाओ, एक शिमर आ गया, गोली आ गया, हुसैन के कातिल करबला में आ गए। ऐसे जमाने में ना ज़ैनब का कल्ब चाक हो रहा है। एक मरतबा ज़ैनब का कल्ब चाक हो रहा। हुसैन ने खत लिखा और खत पहुंचा है। अजीजों, हबीब के घर खत पहुंचा। आज की रात हबीब की रात है ना। रिवायत में मिलता है कि जब हबीब को ये खत पहुंचा ना, इमाम ने खत क्या लिखा? ये खत है, हमेशा इमाम जब खत लिखते थे ना तो कहते थे हुसैन इब्ने अली, लेकिन जब आज हबीब को खत लिखा, ए बचपन का दोस्त हबीब, ये खत है एक फकीह की तरह हुसैन इब्ने ज़हरा की जानिब से माँ का नाम लिखा, अपनी गुर्बत का बयान कर दिया। हबीब, जब तुम्हें यह खत मिलेगा, हम करबला में हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी नुसरत के लिए आ जाओ। लो अजीजों, हबीब ने खत पढ़ा, अब खत को रख दिया तो हबीब की ज़ौजा आगे बढ़ती है। ये खत किसका है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का खत है। कहा तेरे बचपन के दोस्त का खत है, और तूने इस खत को यूं रख दिया। हबीब की बीवी ने खत को आंखों से लगाया। कहा क्या कहते हैं हुसैन? कहा हुसैन इराक में है और मेरी मदद चाहते हैं। हबीब सोचता क्या है, अरे घोड़े को जस्ट दे, अगर तू नहीं जाता मैं चली जाऊंगी। लो अजीजों, हबीब चले, हबीब चले। अब सारी 3 तारीख गुजरी ना, कभी शिब्र का आना, कभी गोली का आना, कभी हुरमला का आना, कभी कासिम के कातिल का आना। अब जो ज़ैनब खौफज़दा थी, अचानक 4 मुहर्रम एक ऐसा खुशखबरी आई।
ارے زہرا کی جائی اب کون آیا ہے کہاں بھائی کا دوست حبیب آ گیا لو عزیزو حبیب آ گئے اے مولا کے نثار کرنے والے اپنی فداکاری کا جذبہ لے کر حبیب کربلا میں آ گیا لو عزیزو عاشور کا حقہ عاشور کا حقہ ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگے ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا کہ لشکر ختم ہونے جا رہا اس نے کیا دیکھا کہ جون نے آ کر امام کی خدمت میں ہاتھ کو جوڑ دیا اے مولا جانے دیجئے لو عزیزو جون چلے اور گھوڑے سے گرے ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ میری مدد کو آؤ حسین گھوڑے کو جس دیتے ہیں جون کے لاشے پر پہنچے جون کے سر کو گود میں رکھ دیا ایک مرتبہ آنکھوں کو پہنچا ارے عزیزو ایک ہی جملہ الوفی تو یا سیدی اے سید میں نے تجھ سے وفا کی آئے حبیب کا آواز آئی لو عزیزو اب حبیب چلے اور ایسی قیامت کی جنگ کی اور جب جنگ کرتے کرتے ایک یزیدی نے حبیب کو گھوڑے سے گرایا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر حبیب نے اپنے گھوڑے سے اتر کر بس کربلا معلی میں حسین کے خیمے کا رخ کیا اور کہا ابا عبداللہ الحسین مولا مدد کو پہنچو عزیز حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے ایک مرتبہ کیا دیکھا سب گھیرے ہوئے ہیں ایک زہیر کو دیکھا ایک مرتبہ حبیب کے منہ سے کچھ لب ہلنے لگے میرے مولا نے حبیب کے لبوں کی طرف اپنے کان رکھ دیے تو کیا کہا مولا مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے اے مولا حبیب کیوں تکلیف ہے کہا مولا ابھی آپ نے مجھے گود میں لیا لیکن کچھ دیر بعد شیورام کے سینے پر مولا آپ کی گود نبیر کربلا میں آپ کا سر اے حسین کا بھی فاطمہ جائے گی میری ماں کا زانو اور میرا سر ہوگا ہماری جانب سے علی عزاداری کو پالنے والے وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں حسین کے غم میں اشکبار ہے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے پروردگار وہ لوگ کہ جو اس فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں اپنی حاجتوں کی روائی مانگ رہے ہیں معبود حلال حاجتوں کو پورا فرما ناشاد نامراد قاسم نوجوانی علی اکبر اور محمد کا واسطہ جو یہاں اپنی اولادوں کے صحن دیکھنا چاہتے ہیں معبود انہیں باعزت اپنی اولادوں کی ہر خوشی میسر پروردگار کربلا والی ماؤں کی طرح ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق شام و کوفہ میں مصیبت زدہ زینب ام کلثوم سیدہ سکینہ کا واسطہ ان راہوں کا واسطہ جس پر سیدانیوں کو چلانے پالنے والے سیدہ زینب کی ہر مصیبت کے صدقے میں ہمیں ہماری ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے پروردگار مقام مقدسات نجف اشرف کربلا معلی جنت البقیع قاسمین اور سامرہ قبلہ اول بیت المقدس آج بھی ظالموں کے ہاتھوں میں معبود دور کے یزیدان کو نیست و نابود اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے بالخصوص جنت البقیع کے انتقام کے لیے فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کے انتقام کے لیے کربلا معلی کی مصیبتوں کے لیے
उस खून के लिए कि जो करबला में बहा। फातिमा ज़हरा के हकीकी फर्जंद इमाम असर ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इमाम की पहली आवाज़ पर हमें लब्बैक की तौफीक। अल्लाहुम्मा इन हाला बैनी व बैनकुल मौत अल्लज़ी जअलतहुम अला इबादिक हतमन मक़ज़िया फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन मुलब्बियन दअवतद दाई फ़िल हाज़िर वल बादी। परवरदिगार, जब मेरे और इमाम के दरमियान मौत आ जाए, हतमन जो ने हर बंदे के लिए लिखी है, परवरदिगार उस वक्त मुझे अपनी हया के साथ उठाना। परवरदिगार, उस वक्त मैं तेरी बारगाह में, उस इमाम की बारगाह में पहुंच जाऊं, और जब मैं उसके रूबरू हो जाऊं, अल्लाहुम्मा अरिनी तलअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा, वो रौबदार और चमकदार चेहरे की जियारत और इताअत नसीब हो। जिंदगी में जियारत, कब्र और आखिरत में शफाअत से महरूम। सुनने वालों में बेहतरीन सुनने वाला, दुनिया और आखिरत में हमें अली वालों के साथ मशहूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुनो भाई, लाइन बना